प्रिय दर्शकों, फरकारा टाइम्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले से पिछले एपिसोड में हमने ऑथेंटिक रिलीजन और कम्युनल सेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो वर्ड है रिलीजन और धर्म, वो अभी भी थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। तो आप प्लीज़ उसको इस एपिसोड में थोड़ा प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टोपन। प्यारे दोस्तों, आप सबके भीतर से प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सान का प्रणाम। सपन जी, बेसिकली ये जो शब्द है धर्म, इसको क्या करेंगे? हर विश्व के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट हिस्सों में इन कम्युनल सेक्ट्स का इतना बोलबाला है कि वो जितने भी उनके रिचुअल्स हैं, उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो जैसे चर्च है, दूसरे रिलीजियस प्लेसेस हैं, इवन कि इंडिया में भी। वैसे तो ये जो मैं हिंदुइज्म का लफ्ज नहीं बरतना चाहता, क्योंकि हिंदू एक मजहब नहीं थे। जस्ट लाइक द अदर communal sects, Hinduism was not a communal sect. Even at present it's not a communal sect. लेकिन जो हिंदू इटर्नल साइंस है, उसमें जो धर्म की व्याख्या की गई है वो हमें जरूर जाननी चाहिए, because it is a very different question and very relevant question. On one side there are the various communal sects, Christianity, Islam, Jainism, Buddhism, Sikhism, and on the other side is this Sanatan, eternal dharma जिसको हम बोलते हैं। उसको हम कम्युनल सेक्ट नहीं बोल सकते, कह सकते, क्योंकि जो एटर्नल धर्म की व्याख्या है धर्म की, वो जाननी बहुत जरूरी है। अगर वैसे तो दुनिया भर में जहाँ थ्रू द वर्ल्ड वेयर एवर द इंटेलेक्चुअल्स आर, वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो अल्टीमेटली खोजी होंगे ही। एक्चुअली स्वप्न जी, बात एक मैं बिफोर कमिंग टू योर आंसर एक मैं और बात करनी चाहता हूँ। व्हाट इज दिस धर्म की व्याख्या के पहले कि थोड़ी सी और गहराई में जाना चाहता हूँ। जो ये है कि एक तो मनुष्य के पास ये है बुद्धि, इंटेलिजेंस। एक शब्द है विवेक। बुद्धि तो सभी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है एक्सेप्ट द इडियट्स, जो मूर्ख हैं, जो जमांदरू बुद्धिहीन जो लोग हैं, उनको एक पासे रख दिया जाए तो बुद्धि तो हर के पास है, इंटेलिजेंस तो हर एक के पास है, लेकिन विवेक हर एक के पास नहीं। मैं विवेक की बात स्वप्न जी इसलिए कर रहा हूं कि विवेक, फिनोमेना ऑफ विवेक इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ रिलीजन। एक छोटी सी एक नुक्ता है ये। व्हाट इज विवेक? हम अपने इंटेलिजेंस को ही विवेक का नाम दे देते हैं। अगर विवेक की समझ आ जाए तो फिर धर्म की समझ भी आ जाएगी एंड आदि शक्ति के आगे समर्पण की समझ भी आ जाएगी।
सो विवेक क्या है? विवेक है एक इंटेलिजेंस व्यक्ति के पास एक विचार है, वो उस विचार का एक विचार आता है उसके दिमाग में, उसके माइंड में, कहां से आता है? दैट इज हिज अनकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तो एक स्टोर हाउस है। अनकॉन्शियस माइंड इज ए स्टोर हाउस ऑफ द ऑल द कर्मास ऑफ द प्रीवियस लाइव्स। जो भी जितने भी हम जन्मों में कुछ भी थे, जो भी थे, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो उसी से ही जो इंस्टिंक्ट निकलती है, वृत्ति निकलती है अनकॉन्शियस माइंड की, उसी में ही विचार का जन्म होता है। और ये माइंड और ये बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये दोनों उस विचार ਦਾ मनन करते ने, चिंतन करते ने। कह लो कि उस विचार ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਥਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਥਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਥਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ as long as this thought process is there, vichar is there, vivek and buddhi is there, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਵਾਸਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਐਂਡ ਸੁਰੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਰਪਣ। ਸੋ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਰਤਾਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ, ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਐਂਡ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੜ ਬੋਰੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਕਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਪਨ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਐਂਡ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹੰਕਾਰ ਐਂਡ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਬਈ। ਸਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਦ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਮੀਨਸ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਮੀਨਸ ਨੌਲੇਜ। भारत दी जो धरती है, इट इज ए लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि। और जो बातें मैं कर रहा हूं जो उसी ज्ञान से है। यही ज्ञान है जिसने without any militarily invasion on the rest of the world has captured the world. एक ज्ञानवान व्यक्ति दुनिया के किसी हिस्से में भी चला जाएगा, जब जो बोली बोलेगा तो वो वहाँ पे जिसको उसने रिसीव करना है उस बोली को वो रिसीव कर लेगा। कैसे हमारी जो ये ध्यान है, हमारा जो गीत संगीत है, हमारी जो आयुर्वेद है, how all these beautiful senses has captured the whole world। मैं तो बहुत हैरान हूँ स्वपन जी कि ये जो हमें पढ़ाया गया आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड वो जो एक ब्लैक होल की थ्योरी वाला एंड स्टीफन हॉकिंग, वो स्टीफन हॉकिंग एंड न्यूटन जितने भी नए नए सारे के सारे हमें ये बता रहे हैं कि all these are for the scientists who has done this much research on this matter and this thing। अरे भाई ये हमारे तो जो वेद भूमि जो है हमारी द लैंड ऑफ नॉलेज है, उसी से इन लोगों ने चोरी किए हैं। नया उनका कुछ नहीं, हमारी ही जो सारी की सारी जो खोज है उसकी ही वो मॉडर्न लैंग्वेज में उसको उसकी व्याख्या की है। चलो एनीवे, सो हमारी ये जो लैंड ऑफ नॉलेज है, भारत जिसको बोलते हैं, इसकी खासियत ये है कि यहाँ हर चीज इज इन सिंबल्स। भारत कहाँ से नाम पड़ गया? जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये कोई रूप नहीं है, शक्तियां हैं।
इनविजिबल फोर्सेस हैं ये। इसी तरीके से जो लक्ष्मी है, काली है एंड सरस्वती है, इनविजिबल फोर्सेस ने, फेमिनाइन फॉर्म, मेल फॉर्म, फेमिनाइन फॉर्म। ये जो हमारी लैंड ऑफ नॉलेज है, वेद भूमि है, इस नॉलेज को, नॉलेज की जो देवी है उसको हम सरस्वती बोलते हैं। एंड सरस्वती को भारती भी बोलते हैं। एक्चुअली जो भारत नाम है वे उस भारती की ही मॉडिफिकेशन है। सो भारत इज ए लैंड ऑफ नॉलेज। उसको और एक्सप्लोर करेंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। खैर, डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं वापस फिर थोड़े सवाल वाल होना आया कि धर्म क्या है। अनकॉन्शियस माइंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, that is biological division। भाव एक जात मर्द है, एक जात औरत है। It is a biological division। Second division of the mankind is psychological division। It all depends upon the unconscious mind of a person। अनकॉन्शियस माइंड में उसका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो सारा पड़ा है। किस एवोल्यूशन प्रोसेस के साथ कैसे कैसे उसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, कैसे कैसे मनुष्य इवॉल्व कर रहा है, उसी के तहत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजी आर डेवलप्ड। उसमें पहली जो है साइकोलॉजिकल टाइप वो है एक खोजी की, रिसर्चर की, जो बोलता है कि मेरे जीवन का मकसद जो है वो खोज है। इट इज़ वन साइकोलॉजिकल टाइप। इवन एट प्रेजेंट जब मैं स्टीफन हॉकिंग है या जो भी साइंटिस्ट के नाम लिए हैं या कहीं भी हों, किसी प्रकार की भी खोज है, वेदर इट इज़ ए सर्च ऑफ द मैटर और इट इज़ ए सर्च ऑफ द गॉड और ट्रुथ, ये जो एक साइकोलॉजी है, ए साइकोलॉजी ऑफ ए रिसर्चर, उसके पास विवेक भी है, उसके पास इंटेलिजेंस भी है। दूसरी साइकोलॉजी है जो बोलता है कि मुझे शक्ति चाहिए। दैट साइकोलॉजी इज आफ्टर शक्ति। मेरे को कुछ खोज नहीं करना, चाहे वो शक्ति पैसे से मिलती है, चाहे वो शक्ति एज ए वॉरियर होने से मिलती है, मेरे को शक्ति चाहिए। तीसरी साइकोलॉजी है जिसके पास ये दोनों नहीं है, वो बोलता है कोई बात नहीं, विवेक भी मेरा कम है, बुद्धि भी कम है, शक्ति भी मेरी कोई एडी अप्रोच नहीं, मैं सेवा करके ही परमात्मा को पाल मांगा। ये तीसरी साइकोलॉजिकल टाइप है। एक चौथी साइकोलॉजिकल टाइप है जिसमें ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰ ਤੇ ਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਖੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੋਜ ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਸ਼ਿਆ, ਸੌਦਾ। ਖੈਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਵਰਗ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਮੈਟਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਬੋਰੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੋਡਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਂਡ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਭਗਵਾਨ ਵੈਰਵ ਤੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰਕਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਗੀਤਾ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਉਸਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਿਜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਈ ਅਰਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ। ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਾਂਝ एपिसोड शुरू करने तो पहला कहता, आप सबके भीतर स्वै प्रकाशमान ज्योत को मेरा प्रणाम। दैट इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडी, एवरीथिंग। उस तो बगैर कोई चीज इस अस्तित्व के विच होंद विच आ ही नहीं सकती। वो जो है स्वै प्रकाशमान, वो थोड़ी निजता है, थोड़ा अपना स्वभाव, थोड़ी अपनी आत्मा का स्वभाव उत्थे पिया। अपने सुभाव ਨੂੰ जानना ही उस ਪਿਆ जो साडा सीड है ਪਿਆ, उसका किस तरीके ਨਾਲ अंकुर होवे कि वो ट्री बने,
ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ। धर्म क्या है? फ्लावरिंग इंडिविजुअलिटी। कंट्रेरी टू दैट इज पर धर्म, दूसरे दा धर्म। लड़ाइयां सारियां दूसरे धर्म के वास्ते हो रही, अपनी फ्लावरिंग वास्ते तो लड़ाई हो ही नहीं रही, क्योंकि असी विवेकवान नहीं है। टोटल इस वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮ ਧਰਮ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਨਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਪਨ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ in our this present political scenario, the present central government has not retaliated against the Kisan Andolan. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਆਪੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਦੀ, ਪੜਾਈ ਦੀ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੰਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਜੋ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਦਰਸ਼ਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ कर सकते हैं। एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।